The exciting thing about this particular engine for the KFX program, it's the first engine. What's it like to work on a new engine? It's different. It's kind of be like an Explorer. It takes a big team to build a jet engine. Our supply chain is really a global supply chain. A lot of people that come together to complete this product, make sure that it can power these aircraft. So it's a huge team that really is around the globe, and then the supply chain supplies all the parts into our shop, and then we have a really big team here that puts it together and makes sure that it operates correctly at tests. Quality is still our #1 goal for delivering our products to our customers, and safety. Everyone here that works on the floor puts 100% into what they're building, and our integrity of quality and safety is always #1. Something coming off the floor and going through test, it's 100%, and we all take pride in that. Everybody that I work with, they're all very passionate about what they do, and they always strive to do the best. I find the work satisfying because it's what I love to do. This is my thing, and I've been doing it for a long, long time. I love being part of a first assembly engine. I can put like my heart and soul into my work, which I do every day in general, but now knowing that it's the first engine going out, I have more of like a sense of pride in what I do, and knowing that special, and I've had a hand into it. It's really cool. It's exciting to work on a product that reaches, outside of our country, and this product impact others elsewhere in a positive way. We're really thrilled and proud to have been selected on the KFX program. This program allows us to extend some deep partnerships that we have in Korea. For the last 50 years, we've been working with Korean industry. We're really thrilled that we're working with Hanwha and KI in support of the Korean government on the KFX program. We had an opportunity to improve on the existing definition for what we have in production, so that this customer will have a better product. 에이살 레이더는 운용자의 넓은 탐지 영역과 빠른 빔 조향을 제공하며 사중 임무 수행과 여러 표적과의 동시 교전을 가능하게 합니다. 에이살 레이더는 공중작전, 지상작전, 해상작전에 운용되는 전투기의 핵심 장비로 항공작전 우위를 점하기 위해 전 세계적으로 에이살 레이더를 개발하고 있습니다. 우리나라는 선진국들의 엄격한 통제 상황 속에서도 우리 고유의 첨단 레이더 개발을 진행하기로 결정하였으며 2016년 KFX 에이살 레이더 사업 착수, 2년간의 기본 설계 수행, 국내 독자 기술로 에이살 레이더 시제품 개발, 이스라엘사와의 연동시험을 성공적으로 수행하며 단연간 쌓아온 연구개발 기술로 본격적인 체계 시제 상세 설계를 진행하였습니다. 에이살 레이더는 안테나 장치, 송수신 처리 장치, 전원 공급 장치 3개의 장비로 구성됩니다. 안테나 장치는 1000개급의 고성능 TR 모듈로 구성되어 RF 신호를 방사, 레이더 신호 방향의 전자적 제어, 상황에 따른 빔 모드 변경을 수행합니다. 송수신 처리 장치는 모드에 적합한 송신 파형 생성과 수신 신호의 디지털 변환, 신호 처리를 통한 표적의 탐지 및 추적을 수행합니다. 전원 공급 장치는 레이더 각 장치에 안정적 전원을 공급, 전원 제어 및 감시 기능을 수행합니다. 이러한 구성을 가진 에이살 레이더는 공대공 전투에서 아군의 우위를 가져다 줍니다. 에이살 레이더는 운용자의 광범위한 상황 인식과 탐색 영역 설정을 가능하게 하며 (100km) 이상의 표적을 탐지할 수 있어 원거리 표적의 탐지 및 추적을 보장합니다. 에이살 레이더는 표적 탐지와 동시에 추적을 진행하며 표적이 탐색 영역을 벗어나더라도 추적이 가능합니다.
에이사 레이더는 공대공뿐만 아니라 공대지 해 전투에서도 능력을 발휘합니다. 수십 킬로 이상의 지상, 해상 표적의 탐지 및 추적을 보장하며 영상 형성 기능을 제공하여 원거리에서 적진을 한눈에 살펴볼 수 있는 고해상도 영상을 제공합니다. 또한 무장 투하 지점까지의 거리를 계산하여 지상의 표적과 해상의 표적에 대해 성공적인 임무를 수행할 수 있도록 지원합니다. 에이사 레이더는 공시 운영 모드를 수행하여 공대지 모드 운영 중에도 동시에 공중 상황 정보를 조종사에 제공하며 해상과 공중의 상황 정보를 동시에 전달하는 것이 가능합니다. 다양한 운영 모드, 빠른 빔 조향, 높은 신뢰성을 갖는 과연 어떻게 개발됐는지에 대한 한 히스토리 정도는 좀 알고 계셔야 될 것 같습니다. 저희가 2005년 초반기에 들어가는 모듈이 이 정도로 큰 사이즈였습니다. 초창기에는. 그런데 전투기에 적합한 그 TRM을 만들기 위해서 저희들이 시간의 흐름에 따라서 점점 소형화 작업을 해나가기 시작하였습니다. 그리고 지금의 16채널인데 지금 현재 KFX A사에 적용하고자 하는 TRM 자체가 지금처럼 협소한 아주 소형 사이즈로 구현이 되어 있습니다. 지금 이렇게 작았단 말이죠. 아까 예, 그렇습니다. 그리고 이 상태에서 저희들이 KFX A사 자체가 향후에 수출까지 고려한다면 이런 핵심 부품에 대한 부분들이 향후 EL이라든지 어떤 가격 경쟁력을 좀 약화시키는 그런 부분이 될 수 있습니다. 해외 선진사에서 도입하다 보면 어쩔 수 없이 비용 증가라든지 그런 부분이 발생을 할 수 있기 때문에 저희 자체에서 KFX A사 과제를 하면서 보시면 X대역 핵심 부품 국산화를 통해 가지고 일단 국산화 가능성을 저희가 검증을 했습니다. 지금 화면상에서 보이고 있는 게 실제 KFX에 장착될 체계 시제입니다. 시계제를 통해 가지고 근전계, 즉 가까운 거리에서 송신되는, 수신되는 어떤 신호 특성을 볼 수 있는 안테나 장치를 시험하고 있는 부분이고요. 크기라든지 위상이라든지 이런 부분을 측정을 해서 우리가 원하는 방향으로 신호를 지향할 수 있는 특성들을 측정하는 시설이고요. 실제 장비가 동작하고 있는 상태를 주기적으로 모니터링 해야 되기 때문에 볼 수 있는 장비이고, 이제 송신을 하거나 수신을 하게 되면 이 에너지가 발산되기 때문에 그 에너지가 실제적으로 동작하고 있는지를 확인하기 위한 IR 카메라를 통해 가지고 영상을 확인하는 그런 장소가 되겠습니다. 가장 중요한 건 보시는 것 같이 실제 신호가 나갈 수 있는 가장 잘 나갈 수 있는 방향을 표시하고 있는 이런 특성들을 측정하는 근전계 시험장입니다. 사실 A사 레이더가 굉장히 많은 열이 나온다, 이제 그런 면에서 이제 일부 우려도 하고 그러는데, 여기서 그럼 철저한 검증 과정을 거치겠군요. 열적인 부분은 실제 그 기체 통합이라고 해서 그 전투기 그 체계 업체와 더불어 가지고 실제 그쪽 발전기에서 뭐 ECS라고 하는데 발전기에서 줄 수 있는 한계들은 서로 트레이드 오프를 해가지고 저희들이 그걸 반영해서 사용하고 있습니다. 그래서 전투기 자동차로 치면 효율, 연비와 마찬가지로 전투기에서 동일한 그 전원 소모가 많아지면 실제 운용할 수 있는 그 시간이 줄어들기 때문에 그런 부분을 최적화해서 이미 기체를 만드는 업체하고 주기적으로 협의를 통해 가지고 열적 부분들은 이미 해소가 된 상태입니다. 방산기업 한화가 개발 중인 한국형 전투기의 핵심인 에이사 레이더 개발이 막바지에 도달했습니다. 미국이 기술 제공을 거부하여 독자 개발이 결정돼 국방과학연구소와 하나시스템이 개발 중인데, 오는 2026년까지 총 3,658억 원을 투자해 개발을 완료할 것으로 예상됩니다. 하나시스템이 KFX A사 레이더용 입증 시제와 시험 장치를 제작하고 연동 및 기능 성능을 확인하는 연구를 2016년 시작해 지난해 완료했습니다. 지난해 3월에서 6월 이스라엘 엘타사 현지에서 보잉 737기를 개조한 시험 비행기로 비행시험을 10차례나 진행하였고, 10월에서 11월엔 국내 인천공항에서 시험 항공기에 레이더 시제품을 장착해 비행시험을 6차례 진행했습니다. 한 소식통은 인천공항에서 KFX A사 레이더의 특징은 적 항공기는 물론 지상 해상의 이동 표적까지 탐지, 추적할 수 있다는 점입니다. 특히 지형을 따라 낮게 비행할 수 있는 지형 회피, 추적 능력도 갖출 예정입니다.
이에 따라 그동안 전투기 외부에 장착됐던 항법 포트를 따로 달 필요가 없게 됩니다. KF-X A사 레이더의 핵심 부품은 모듈이라고 불리는 물건입니다. 수센치 크기의 잠자리 혼눈처럼 생겼는데 레이더 현 시제품에는 모두 1088개가 들어갑니다. A사 레이더는 모듈을 원형판에 박아놓은 형태이며 모듈 하나가 레이더파를 보내 각각 표적을 탐지하여 종전 기계식 레이더보다 다수의 표적을 먼 거리에서 탐지할 수 있습니다. 모듈 숫자가 많을수록 탐지거리 등 탐지 능력이 뛰어난데 우리 공군도 도입 중인 F-35 스텔스기는 1200여 개의 모듈을 가지고 있고 세계 최강의 전투기 F-22는 약 2000개의 모듈을 가지고 있습니다. 정통한 소식통에 따르면 오는 2023년부터 KF-X에 장착돼 시험될 A사 레이더는 현재보다 20% 커지고 모듈 숫자도 그만큼 늘어날 것이라고 알려왔습니다. 다시 말해 모듈 숫자가 1200여 개에 달할 수 있다는 얘기인데 이는 F-35와 동급인 수준입니다. 연구소 관계자는 KF-X A사 레이더는 KF-16 성능 개량 전투기에 탑재된 A사 레이더보다 훨씬 우수한 성능을 갖게 될 것이라고 말했습니다. This is a prototype of the Active Electronically Scanned Array ASA radar system, key to the Korean Fighter Experimental Jet project. The radar functions as the eyes and brain of a fighter jet. The yellow modules act as antennas in airborne operations, detecting and tracking enemy fighter jets and directing missiles. The ASA radar is one of the 4 core technologies the U.S. government barred Lockheed Martin from transferring to Korea after Korea contracted with Lockheed to buy 40 F-35As for the KF-X project. There was concern the loss of the tech would slow the project down, but the Agency for Defense Development says Seoul is capable of developing the radar on its own. 미국에서 개발한 전자전포드 ALQ88에 기반을 둔 ALQ200K가 국내에서 LIG 넥스1에 의해 개발되게 되었습니다. 국방과학연구소의 자료에 따르면 전자전 장비의 경우 국내 개발 역사가 길고 관련 기술도 많이 보유하고 있다고 합니다. 이미 우리나라는 2001년 KDX-2급 이상에 탑재되는 함정용 전자전 장비인 SLQ200K를 완성했고 2004년에는
미국에서 들여온 전자전 장비인 ALQ88에 디지털 제밍 기술을 적용해 업그레이드한 ALQ200K 포드를 개발했습니다. ALQ200K는 2006년부터 KF-16 일부 기체에 탑재되고 있다가 2013년 KF-16을 비롯한 F-15K에도 탑재할 수 있도록 테스트를 완료했고, 국방과학연구소의 언급에 따르면 세계적 수준의 장비들과 동급의 성능을 가지고 있다는 평가입니다. 원래 ALQ200K 전자전 포드는 외장형이었으나 이를 내장형으로 전환시킨 버전이 KF-X에 탑재될 예정입니다. ALQ200K의 기능을 살펴보면 적 레이더와 레이더로 유도되는 미사일을 교란시키고 필요할 때는 챕, 레이더 교란용 금속 조각과 플레어, 적외선 탐지 미사일 교란 장치를 자동적으로 작동시키게 됩니다. 이런 전자전 기능은 교전 구역을 큰 피해 없이 통과할 수 있도록 만들어 탑재된 전투기의 생존율을 높이는데 크게 입조하게 됩니다.